వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్. ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మైసూర్లో పులుల సంరక్షణపై అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. హాజరైన అటవీ శాఖతో పాటు ఇతర విభాగాల అధికారులు. సిద్దిపేట జిల్లా రాఘవాపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆత్మీయ సమ్మేళనం. కొత్త నాయకులు వస్తుంటారని ప్రజలు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న మంత్రి హరీష్ రావు. రెండో భార్యతో సహజీవనం చేస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డ ఏఆర్ఎస్ఐ. నెల్లూరు నగరంలోని పోస్టల్ కాలనీలో ఘటన. గురజాల జర్నలిస్టులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 5 లక్షల వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు అధికారంలోకి రాగానే మరో 25 లక్షలు ఇస్తానని హామీ. డీటెయిల్స్ చూస్తే మైసూర్లో జరిగిన పులుల సంరక్షణపై ఏర్పాటు చేసిన అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అటవీ శాఖతో పాటు ఇతర విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు. हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं. प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं. प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है. भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है. यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है. ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है. ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है. हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं. हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है. मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं. सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर. हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है,
भाई माना जाता है और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री where protecting nature is a part of culture. This is why it has many unique achievements in wildlife conservation. With only 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world. With nearly 30,000 elephants, we are the largest Asiatic elephant range country in the world. Our rhino population of nearly 3,000 makes us the largest single-horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015 to around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60% in just 4 years. The work being done to clean up rivers, such the Ganga, has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing. India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. साथियों, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इन सभी प्रयासों में मुझे गुजरात के अपने लंबे अनुभव का भी लाभ मिला है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब ने लायंस पर काम किया था। वहीं मैंने सीखा कि किसी वन्य जीव को बचाने के लिए हम सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में सीमित नहीं रह सकते। हमें इसके लिए स्थानीय लोगों और एनिमल के बीच సిద్దిపేట జిల్లా రాఘవాపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక శాసనసభ్యులు మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గం నుండి భారీగా నాయకులు కార్యకర్తలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ సంక్రాంతికి కొత్త బిచ్చగాళ్లు వచ్చినట్టు ఎన్నికల సమయం కాబట్టి మళ్లీ కొత్త నాయకులు వస్తుంటారని, ప్రజలు తొందరపడకుండా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలని, ప్రజలకు అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అందజేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు మద్దతు తెలపాలని కోరారు.
నాకు ఊపిరినంత కాలం తప్పకుండా మీ సేవ చేస్తూనే ఉంటా, చివరి శ్వాస దాకా కూడా మీ సేవ చేస్తా అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. పదవులు ఉండొచ్చు, పోవచ్చు, ఏ పదవి అన్నది ముఖ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ మీ ప్రేమ ఆప్యాయత మాత్రం నిజంగా అది వెలకట్టలేనిది. ఎన్ని జన్మలెత్తినా మీ రుణం తీర్చుకోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తా ఉన్నా. నా చర్మం ఒలిచి చెప్పులు కుట్టించినా తక్కువే అనిపిస్తా ఉంది, అంత ప్రేమ మీరు చూపిస్తా ఉన్నారు. ఇంత ప్రేమ ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా? ఇంతమంది అక్కా చెల్లెలు, పిల్లలు, సంటి పిల్లల్ని కూడా తీసుకొని వచ్చి మీరు చూపించినటువంటి ప్రేమ నిజంగా నేను మాటల్లో చెప్పలేకపోతా ఉన్నా, నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి. ఏది ఏమైనా ఇవాళ ఈ గడ్డ గులాబీ జెండాకు అడ్డ. నిజంగా ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది గులాబీ జెండా? మన చింతమడక బిడ్డ ఈ సిద్దిపేట రూరల్ మండలం నుంచి బయలుదేరి ఇవాళ కానే కాదన్న తెలంగాణ తెచ్చిండు. ఇవాళ నమ్మినరా బయలుదేరినాడు, మనం నమ్మినాం. సిద్దిపేట కాన్స్టిట్యున్సీలో సిద్దిపేట జిల్లా వాళ్ళు ఆయన పట్టుదలేందో ఆయన ప్రేమేందో మనకు తెలుసు కనుక బయలుదేరిండ్రా, తప్పకుండా తెస్తాడు అనుకున్నాం. ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణను ఢిల్లీని కదిలిచ్చిండు. ఇవాళ రానే రాదన్న తెలంగాణను తెచ్చిండు. కానే కాదన్న కాళేశ్వరం కట్టిండు. ఈ మండు టెండర్ల రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువు మత్తడి దుక్కుతుంది. ఇవాళ కూడా అనుకున్నామా? ఈ ఎండాకాలంలో ఏప్రిల్ నెలలో రాఘవాపూర్ పెద్ద చెరువు దుంకుడేంది? ఈ నీళ్లు పోయి నారాయణరావుపేట పెద్ద చెరువుల పడి అది కూడా మత్తడి దుంకుతుంది. ఎక్కడన్నా వెనకట మనం కాలం గాక కప్పతల్లి ఆటాడదాం. చిన్నగుండెల్లి కాడ ఒకసారి పిలిచిరు నన్ను. కాలం కాలే, వానలు పడతలేవు, పరేషాన్ ఉన్నదని ఆ చిన్నగుండె వెళ్ళి ఆ గుడి, దాని పేరేమో హనుమాన్ల గుడి కాడ నీళ్లు పోయాలి సార్, నువ్వు కూడా రా అన్నారు నన్ను. నేను కూడా పోయినాం, బిందెలు పట్టుకొని ఒకటే నీళ్లు పోసినాం హనుమాన్లకు. కాలం కావాలి, వాన పడాలి, మా పంటలు బాగుండాలని చిన్నగుండె వెళ్ళి కాడ కప్పతల్లి ఆట ఉంది, హనుమాన్ల గుడిలో నీళ్లు పోయాలి సార్, నువ్వు రా అంటే నేను కూడా పోయి నీళ్లు పోసిన. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి ఉందా? ఈ మండు టెండల్లా చెరువుల్లో బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు కనబడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలా ఎంత పంట పండుతుంది? భూమికి బరువు అయ్యేంత పంట పండుతుంది. వెనకటి రోజుల్లో ఇత్తనం వేయాలి వానకాలం అంటే ముఖాన్ని మొగులకు పెట్టి చూడేసేవాళ్ళం. ఎందుకంటే కాలం అవుతుందో కాదో, వేసిన ఇత్తనం అలానే మాడిపోతుందేమో, పెట్టుబడి ఖరాబ్ అవుతుందేమో అని ముఖాన్ని మొగులకు పెట్టి చూసే కాలం, వానదేవుడికి పూజలు చేసే కాలం. కానీ అలా పరిస్థితి లేదు. పంచాంగం ఉగాది పండుగ నాడు ఎంత మంచిగా పంచాంగం ఇందు. ఈసారి కాలం ఎట్లుంటుందో, అయ్యగారు ఏం చెప్తాడో, వానలు పడతాయంటవా పడాయంటవా అని చెవులు రిక్కరించి మన పంచాంగ శ్రవణం వినేవాళ్ళం. కానీ ఇలా మన కేసీఆర్ మొత్తం సీన్ రివర్స్ చేసిండు. ముఖాన్ని మొగులుకు పెట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదు, కాలంతో పని లేదు. మనకు 2 పంటలు కూడా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో బంగారం లాంటి పంటలు పండేటట్టు చేసిండు మన కేసీఆర్. మొన్నెప్పుడో కలెక్టర్ గారి దగ్గర కూర్చొని రివ్యూ చేస్తూ ఉంటే, ఇప్పుడు మళ్ళీ యాసంగి పంట వస్తుంది, ఢిల్లీోడు వడ్లు కొనా అంటుండు, మరి మనం సంచులు తయారు చేయాలనే, కాంటలు తయారు చేయాలనే, మా ఐకేపీ అక్క చెల్లెళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలనే, మరి మళ్ళీ గోడౌన్లు ఖాళీగా ఉన్నాయా, మిల్లులు ఖాళీగా ఉన్నాయా, బాగా పంటేసింది ఈసారి, మరి తయారు చేద్దామని నేను లెక్క తీస్తా ఉంటే ఏదో మాట మీదకి వెళ్ళి మాట కలెక్టర్ గారు అందరూ. ఆయన కలెక్టర్, మన కలెక్టర్ది మహారాష్ట్ర, నాందేడ్ అయినది, మన రాష్ట్రం ఆయన కాదు, కానీ మన దగ్గర కలెక్టర్గా పనిచేస్తుండు. ఏం సార్ మీరు ఎంత అదృష్టం, అసలు ఎంత జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉన్నది మాకు మీకు అన్నాడు అని లెక్కలు తీస్తే, తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తల 2014-15లో మొత్తం సిద్దిపేట జిల్లాలో పండిన వడ్లు ఎంత అంటే, వడ్ల ధర 138 కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎప్పుడు? తెలంగాణ వచ్చిన కొత్తల. పోయిన సంవత్సరం ఎన్ని కోట్ల వడ్లు పండినాయని లెక్క తీసినాం. మొన్న 2021-22 పోయిన యాసంగి దాకా, వానకాలం యాసంగి కలిపి 1548 కోట్ల రూపాయల వడ్లు పండినాయి. ఎక్కడ 138 కోట్లు, ఎక్కడ 1548 కోట్లు? 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు పండినాయి కదా. 10 అంతల కంటే ఎక్కువ వడ్లు పండినాయి అంటే ఏమన్నా మంత్రం వేస్తే పండినాయా? ఏమన్నా ఓం చూమ్ అంటే గిట్ట వండుతాయా? అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం ఉందా ఏమన్నా మన దగ్గర? ఏమన్నా మ్యాజిక్ చేస్తే వండుతాయా వడ్లు? మ్యాజిక్ చేస్తానో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపంతో వండలే. మనకు కేసీఆర్ అనే ఒక అద్భుత దీపం ఉంది కనుక మనకి ఇంత పంట పండింది.
ఇందాక నేను పేరు మర్చిపోయినా కానీ ఇరుకోడు రైతు మాట్లాడిండు. ఏమన్నాడు ఆ రైతు? ఏమన్నాడు? ఆనాడు ఎరువు బస్తాల కోసం భార్య తల్లి నేను లైన్లో నిలబడితే ఒక్క సంచి దొరుకు లేకపోతే లేదన్నాడు. ఎరువుల బస్తాకు తిప్పలే, కరెంటుకు తిప్పలే, నీళ్లకు తిప్పలే, పండిన పంట అమ్ముకోవాలంటే తిప్పలే. కానీ ఇవాళ ఏదన్నా ఉన్నదా మనకు? ఎరువులకు ఏనాడన్నా తిప్పలు వచ్చిందా తెలంగాణ వచ్చినాక? ఏమన్నాడు మాట్లాడుకుంటూ రైతు? నా బావిలో 8 గజాల నీళ్లు ఉన్నాయన్నాడు. ఎంత మంచిగా నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇవాళ. ఇది నిజంగా మనం కలలో కూడా కనలే. కలలో కూడా గిట్ల ఎండాకాలం మా రాఘవాపూర్ చెరువు మత్తడి దుంకుతుందని అనుకున్నామా? ఇంకా 2-3 చెరువులు మిగిలినాయి, పుల్లూరులో గిల్లూరులో, అవి కూడా దుక్కిపిస్తాయి మెల్లగా తొందరనే. ఏ చెరువు మిగిలదు. ఎవరైనా దుంకని చెరువు ఉన్నా బాధపడేది లేదు. ఇక ఒక నెల అటు ఇటు కానీ అన్ని చెరువులు దుక్కిపిస్తాం, పర్మనెంట్ పని చేసుకుందాం అంటే ఇంత మంచి పని జరిగింది. మంచినీళ్ళకైనా దేనికైనా మన కేసీఆర్ పనిచేసిండు. ఇలా ప్రతి ఇంట్లో కేసీఆర్ ఉన్నాడు. కన్న కడుకోలే కంటి వెలుగులు పరీక్ష పెట్టి ముసలోళ్ళ కళ్ళద్దాలు పెట్టించిండా లేదా? కన్న కొడుకన్నా చూపించిండో లేదో కానీ కేసీఆర్ ప్రతి తల్లికి కన్న కొడుకయిండు, ప్రతి తండ్రికి కన్న కొడుకయిండు. దవాఖాననే మన ఊరికి తెచ్చిండు, కంప్యూటరైజ్డ్ పరీక్షలు చేసిండు, కళ్ళకు అద్దాలు పెట్టించిండు. అవసరమైన వాళ్ళందరికీ కూడా తోలుకపోయి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మన ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో సిద్దిపేటలో ఉచితంగా ఆపరేషన్లు చేపిస్తా ఉన్నాం. కన్న కడుకోలే కంటద్దాలు పెట్టించిండు, పెద్ద కొడుకోలే ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చిండు, మేనమామోలే కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ ఇచ్చిండు, పెద్దన్నలాగా రైతు బంద్ ఇచ్చిండు. ఇవి ఎక్కడన్నా జరిగినాయా? మనం చూడనియా? మనకంటే ముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 30 ఏళ్ళుండే, తెలుగుదేశం వాళ్ళు 20 ఏళ్ళుండే. ఎవడన్నా ఇచ్చిండా ఇంత మంచిగా? మరి ఇంత మంచి ప్రభుత్వాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మన కేసీఆర్ను దీవించాలి. దూరపు కొండలు ఉన్నగాన్నట్టు టీవీలలో వాడోడు వీడోడు దునియా మాట్లాడతాడు. ఓడు మాట్లాడతాడు ఢిల్లీకే ఒకడు, హైదరాబాద్కే ఒకడు, కాళేశ్వరం దండుగా అంటాడు వాడు. మనకేమన్నా తెలుసా? చింతమడకోలనో, రాఘవాపురోలనో, తోర్నాలోలనో, రావురూకులోలనో, లేకపోతే మా ఇరుకోడోలనో ఎవరన్నా అడిగితే కాళేశ్వరం దండగనా పండగ అయిందా చెప్తారు. ఇవాళ ఇక్కడ ప్రజలు ఏమంటున్నారు? మా సిద్దిపేట రూరల్ వాళ్ళు కాళేశ్వరం మాకు పండగ అయింది అంటున్నారు. ఇవాళ ఎన్ని చేపలు. మొన్నెప్పుడో నేను జక్కాపూర్కి పోయింటి, పోతే ఏదో మాట మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ మా సర్పంచ్ అన్నాడు, సార్ ఊరంతా కౌసు వాసన అయిపోయింది సార్ అన్నాడు. ఏమైందయ్యా అన్న? నిన్ననే చేపలు పట్టిరు సార్, మనిషికి 2 కిలోలు 3 కిలోలు తీసుకుపోయింది. ఊళ్ళో ఎవరి ఇంట్లో చూసినా చేపల కూరనే సార్ అన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితి ఉండునా? అంటే ఆ చేపలు పట్టినప్పుడు అంటే ఊరోళ్ళకి తక్కువ రేటుకి ఇస్తారట వాళ్ళు. ఆ ఊళ్ళో చేపలు పట్టినాడు బయటకు అమ్ముకోగా ఊరోళ్ళకు 60 రూపాయలకు 50 రూపాయల కిలో ఇచ్చిరట. ఊళ్ళో మనిషికి 3 కిలోలు కొనుక్కుందరట. బ్రేక్ తీసుకుందాం. పెయిన్ రిలీఫ్ వటి ఆయుర్వేద ఔషధం. మోకాలలో గుజ్జు అరిగిపోయి బాధపడుతున్నారా? మోకాళ్ల మార్పిడి ఆపరేషన్ కు సిద్ధమయ్యారా? ఒక్కసారి వాడండి శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధం పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల బాధల నుండి అతి తక్కువ సమయంలో విముక్తుల్ని చేస్తుంది. 60 రోజుల కోర్సు, 60 క్యాప్సూల్స్. ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించనవసరం లేదు. కేవలం 9 రోజుల్లోనే ఫలితాలు ప్రారంభం. మోకాలలో నొప్పి తగ్గుతుండడం మీరే గమనిస్తారు. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల నుండి శాశ్వత పరిష్కారానికై వాడండి పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. చరక సంహిత ఆధారంగా రూపొందించబడిన ఆయుర్వేద ఔషధం మలబద్ధకం, గ్యాస్, నిద్రలేమి, పీరియడ్స్ మొదలైన సమస్యలను సమర్థవంతంగా నిర్మూలించేందుకు తోడ్పడుతుంది. శక్తివంతమైన ఆయుర్వేద ఔషధం పెయిన్ రిలీఫ్ వటి. తీవ్రమైన మోకాల నొప్పుల నుండి శాశ్వత పరిష్కారానికై వాడండి పెయిన్ రిలీఫ్ వటి ఆయుర్వేద ఔషధం. ఆర్డరుకై స్క్రీన్ పై కనిపిస్తున్న నెంబర్లకు ఇప్పుడే కాల్ చేయండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు 95 న్యూస్. రెండో భార్యతో సహజీవనం చేస్తూ ఏఆర్ఎస్ఏ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా బుక్ అయ్యాడు. నెల్లూరు నగరంలోని పోస్టల్ కాలనీలో ఏఆర్ఎస్ఏ విధులు నిర్వహిస్తున్న వాసుకి మొదటి భార్య కుటుంబ సభ్యులు కలిసి దేహశుద్ధి చేశారు. నెల్లూరులో ఏఆర్ఎస్ఏగా పనిచేస్తున్న వాసు గత కొన్నేళ్లుగా మొదటి భార్య పిల్లలకి దూరంగా ఉంటున్నాడు. వాసుతో 30 ఏళ్ల కిందట సామ్రాజ్యం అనే మహిళతో వివాహం చేసుకున్నాడు. భార్యాభర్తలు ఇద్దరిది సొంతూరు గుంటూరు. వీరికి కుమారుడు కుమార్తె కూడా ఉన్నారు. అయితే 2017వ సంవత్సరం నుంచి భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్ధలు ఏర్పడ్డాయి. ఇద్దరు కొన్నేళ్ల పాటు దూరమయ్యారు. 2018లో తన భర్త వాసు మౌనిక అనే మహిళతో వివాహం చేసుకున్నాడని మొదటి భార్య ఆరోపిస్తోంది. తన భర్త తనకి కావాలని భార్య డిమాండ్ చేస్తోంది. కాగా నెల్లూరులోని ఆదివారం అకస్మాత్తుగా సామ్రాజ్యం వాసు ఇంటికి వెళ్లడంతో మౌనికతో సహజీవనం చేస్తూ అడ్డంగా దొరికిపోయాడు. దీంతో మొదటి భార్య కుటుంబ సభ్యులు ఏఆర్ఎస్ఐపై దాడి చేశారు. దీంతో మొదటి భార్య తన భర్త తనకు కావాలంటూ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
గతంలో మాట ఇచ్చినట్టుగానే మార్చి ఆఖరిలోపు జర్నలిస్టులకు 5 లక్షలు వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇస్తారని చెప్పానని చెప్పినట్టుగానే 5 లక్షలు ఫండ్ ఇస్తున్నానని పల్నాడు జిల్లా గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు అన్నారు. ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం స్థానిక జర్నలిస్టులకు 5 లక్షల రూపాయల ఫండ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఏ జర్నలిస్టు ఆపదలో ఉన్నా శుభకార్యాలు ఉన్నా ఈ ఫండ్ను ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. మళ్లీ అధికారంలోకి రాగానే మరో 25 లక్షల రూపాయలు అందజేస్తారని హామీ ఇచ్చారు. నేను గతంలో ప్రకటించినట్లుగా బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మనం జర్నలిస్ట్ ఫండ్స్ 5 lakhs మనం ఇస్తామని చెప్పాం. మార్చి ఆఖరికి అది కూడా ఇస్తున్నాం. మీరు ఎవరైనా సరే మన ఆఫీస్ ని మీరు కన్సల్ట్ చేయండి. ఎక్సెప్ట్ బర్త్డే పార్టీస్ మీరు ప్రతి ఒక్కరికి మీ ఉన్న ఇబ్బందులు అవి కూడా చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి 10,000 ఆ ఫంక్షన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ మీ ఇబ్బంది ఏంటో ఒకసారి చెప్పి కన్సల్ట్ అయ్యి మీరు తీసేసుకుని ఇక్కడే అమౌంట్ ఉంది మీకు కావాల్సిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ 5 lakhs బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ మీరు వాడుకోండి. ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఇంకో 25 lakhs మీకు మళ్ళా అలాట్ చేసి అది కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో వృద్ధాప్య వార్డు మరియు లిఫ్ట్ ను ప్రారంభించిన మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సభ్యులు బాలశౌరి, గుడివాడ శాసనసభ్యులు కొడాలి శ్రీ వెంకటేశ్వరరావులు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ బాలశౌరి, ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానీలు 10 పడకల వృద్ధుల విభాగాన్ని మరియు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన లిఫ్ట్ ను పూజా కార్యక్రమం ద్వారా నిర్వహించి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎంపీ బాలశౌరి మాట్లాడుతూ ప్రతి పేదవానికి వైద్యం అందాలనే ఆలోచనతో గత దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గెలుపొందడానికి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, ఆరోగ్యశ్రీ పథకాలే మరలా ఆయనని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చాయని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగులకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందని గత 9 సంవత్సరాలుగా సరైన నోటిఫికేషన్లు లేక చాలా మంది నిరుద్యోగులు రోడ్డున పడ్డారని వైఎస్ఆర్టీపీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ఎండి ఇబ్రహీం అన్నారు. షాద్ నగర్ పట్టణంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం ముందు టీ సేవ్ లో భాగంగా ఆ పార్టీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ ఎండి ఇబ్రహీం ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్షలు చేపట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్టీపీ పార్టీ నాయకులు శీలం సీను, డావిడ్ రాజు, గోపీనాయక్, నరసింహ, వంశీరెడ్డి, రాము, కొక్కు రవి, ఫైజాన్ అలీ, ప్రకాష్, రవి, శ్రీశైలం, మల్లేష్, ఇలియాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఓ పాఠశాల యాజమాన్యం నిర్వాకంతో 10వ తరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. విద్యార్థుల నుంచి ముక్కుపిండి పరీక్ష ఫీజు వసూలు చేసిన యాజమాన్యం పరీక్షలు మొదలై 4 రోజులైనా ఇప్పటికీ హాల్ టికెట్లు ఇవ్వలేదు. ఇదేంటని ఆరా తీయగా అసలు ఆ స్కూలుకు ప్రభుత్వం గుర్తింపే లేదని తేలడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. జిల్లాలోని జహీరాబాద్ లో ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ కు కేవలం 8వ తరగతి వరకే ప్రభుత్వ గుర్తింపు ఉంది. అయితే యాజమాన్యం ఈ విషయాన్ని దాచి 10వ తరగతిలో కూడా పిల్లలను చేర్చుకున్నారు. 8 మంది విద్యార్థులు ఈ స్కూల్లో 10వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఇటీవల పరీక్ష ఫీజు కూడా వసూలు చేసిన యాజమాన్యం హాల్ టికెట్లు మాత్రం ఇప్పటికీ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆ 8 మంది విద్యార్థులు ఒక్క పరీక్ష కూడా రాయలేదు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు నిలదీయటంతో ప్రత్యేక అనుమతితో పరీక్షలు రాయిస్తానంటూ ప్రిన్సిపల్ వారిని బుకాయించాడు. స్కూలుకు 8వ తరగతి వరకే అనుమతి ఉందని బయటపడడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కాగా ఆక్స్ఫర్డ్ స్కూల్ యాజమాన్యం నిర్వాకంతో 8 మంది విద్యార్థులు ఈ ఏడాది కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే పరీక్షలు ప్రారంభం కావడంతో ఆ 8 మంది పబ్లిక్ పరీక్షలు రాసే అవకాశం లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎంతో కాలంగా విద్యా సంస్థ నడుస్తున్నా చూసి చూడనట్లు వ్యవహరించిన విద్యాశాఖ అధికారులపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. విద్యా సంవత్సరం నష్టపోకుండా ప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు. కుక్కకాటు ఘటనలో తెలుగు రాష్ట్రాలను కలవరపెడుతున్నాయి. తాజాగా మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ పట్టణంలోని కాజీ గల్లీ కాలనీలోని 7 సంవత్సరాల చిన్నారిపై వీధి కుక్కలు దాడికి పాల్పడ్డాయి. తీవ్రంగా గాయపడిన చిన్నారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఏలూరు జిల్లా చాట్రాయి మండలం చెనబండ గ్రామంలో విషాదం నెలకొంది. బంధువులతో కలిసి పొలంలో మొక్కజొన్న కంకులు తీసుకొచ్చేందుకు ట్రాక్టర్ పై వెళుతూ ఉండగా ట్రాక్టర్ పై నుండి ప్రమాదవశాత్తు జారి టైర్ కింద పడడంతో చేనుబోయిన నాగ ఈశ్వర్ అనే బాలుడు సంఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అప్పటి వరకు ఆడుకుంటూ కళ్ల ముందు తిరిగిన కన్న కొడుకును చూసి ఆ తల్లి కన్నీరు మున్నీరైంది. నా తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు తాతయ్యో ఫోన్ చేసినప్పుడు బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మైసూర్లో పులుల సంరక్షణపై అంతర్జాతీయ సదస్సును ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. హాజరైన అటవీ శాఖతో పాటు ఇతర విభాగాల అధికారులు. సిద్దిపేట జిల్లా రాఘవాపూర్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆత్మీయ సమ్మేళనం. కొత్త నాయకులు వస్తుంటారని ప్రజలు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలన్న మంత్రి హరీష్ రావు. రెండో భార్యతో సహజీవనం చేస్తూ రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుబడ్డ ఏఆర్ఎస్ఐ. నెల్లూరు నగరంలోని పోస్టల్ కాలనీలో ఘటన. గురజాల జర్నలిస్టులకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 5 లక్షల వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏర్పాటు అధికారంలోకి రాగానే మరో 25 లక్షలు ఇస్తానని హామీ. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.